يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حضرة سيدي تقدس معك أستاذ الأساتذة ومدة المحدثين سيدي محمد خالد شريف قبلان شيخ الحديث جامع نظامية وباني المعهد الديني العربي أدام الله فضل العليا أستاذ الأساتذة تقدس معك حضرة سيدي محمد حفظة الله قريشي الأثري قبل معك الشيخ الجامعة النظامية أدام الله فضل العليا والتقدس مع حضرة مؤتمر صاحب قبلة جامعة نظامية تعلم بركاته العليا والتقدس مع مؤتمر مدرسة المعهد الديني العربي تعلم بركاته العليا تقدس مع الحضرة اللهم سمي الله خالد قبلة أستاذ محترم المعهد الديني العربي أدام الله فضل العليا وعظيم المرتبة جليل القدر جميع أساتذة الكرام علماء الزعم بزرگان الملت أدام الله فضل العليا قابل قدر جميع طلباء الكرام والسامعين الزعم حفظهم الله تعالى ہم پر اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد شریف کے موقع پر اس مبارک محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا میں حضرت اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے سعادت مندی کے حصول کے لیے 5-7 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات پر رکھ لیتا ہوں پھر حضرت استاذ الاساتذہ نائب شیخ الجامعہ جاری نظامیہ و خطیب مکہ مدینہ آداب اللہ فضل العالیہ کا ایک نورانی خطبہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہوگا اللہ پاک نے ہمارے لیے بے گنتی انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت اپنے حبیب پاک حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو عطا فرمایا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم اللہ کی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کی بعثت فرمایا یتلو علیہم آیاتہ جو انہیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں وَيُذَكِّيهِمْ انہیں پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب و حکمت کا درس دیتے ہیں اللہ پاک نے بے گنتی اوصاف جلیلہ جو حبیب پاک کو عطا فرمایا ہے ہر وصف لاجواب عطا فرما اس میں کہ بعض اوصاف جلیلہ اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے ایک تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف مبارک آپ کلام مجید کی تلاوت کر کے سناتے ہیں پھر دوسرا امت کو پاک کرتے ہیں تیسرا کتاب کا درس دیتے ہیں اور جب بھی اللہ نے جس رسول کو بھیجا رسالت کی دلیل بھی ساتھ میں دیا ہے نبوت کی دلیل کے ساتھ بھیجا ہے کیونکہ نبی اور غیر نبی میں امتیاز ہو سکے فرق ہو سکے ورنہ کوئی غیر نبی دعویٰ کر دے نبوت کا تو امت حیران ہو جائے گی نبی مانے یا نہ مانے حقیقی نبی کہتے ہیں میں نبی ہوں ایک غلط شخص کہتا ہے میں نبی ہوں فرق کیسا کرے گی امت اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو نبوت معجزات کے ذریعے تائید عطا فرمایا ہے تاکہ ان کی نبوت کے لیے دلیل ہو جائے اور ہر زمانے میں ان کے زمانے کے لحاظ سے نبی کو دلیل دی گئی جیسے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے پر جادو کا دور تھا
ऐसे मौके पर आपको असा का मौजूदा अता किया गया, हजारों सांपों को आपने छोड़ा तो निकल गया था, आपने हाथ डाल के पकड़ा तो फिर आसा बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब उरूज पे था, डॉक्टरी उरूज पे थी, लेकिन उस जमाने में सब इलाज जानते थे, हर किस्म का इलाज, लेकिन कोई मादरजाद अंधे को शिफा नहीं दे सकता था, ऐसी दवा नहीं जाती थी, कोई की बीमारी को शफा दे के इलाज नहीं था। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजूदा अता फरमाया, सारी तिब जहाँ हाजिर है। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम किसी कोई की बीमारी वाले पे हाथ फेरते तो शिफा पा जाता, किसी मादरजाद अंधे पे दस्ते मुबारक लगा देते तो बीना हो जाता था। इस तरह हर नबी को उनके माहौल और मौके के लिहाज से मौजूदा अता फरमाया गया। ये मौजूदा हर कमाल पे गालिब आने वाला होता है, ये अल्लाह की तरफ से नबी के लिए तारीफ होती है। और हमारे नबी के ज़माने में चूँकि अरबी लुगत उरूज पे थी, अदब इंतहाई कमाल को पहुंच चुका था। अरब में लोग अरबी में इतने माहिर थे, बख्तियार तौर पर बेहतरीन अशार बना दिया करते थे। हत्ता के एक कमेटी थी अरब में जो खसीदे अरबी अशार के बेहतरीन आला मेयार के होते, उनको एक कमेटी इनके तमगे के तौर पर, इनकी अजमत के तौर पर इनको पसंद करती इस कसीदे को, तो वो पसंदीदा कसीदा काबा शरीफ पे लटकाया जाता था। ऐसे 7 अजीमुल मर्तबत बड़े दर्जे के शुआरा के कसीदे काबा शरीफ पर लटकाए गए, इंतहाई अरबी अदब में उरूज और इंतहा को पहुंचने की वजह से। 7 कसीदे जिनको आज हमारे मदारिस में शबे मुअल्लक़ात के नाम से याद किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। सब 7 को कहते हैं मुअल्लक़ात, वो लटकाए हुए, इसलिए उसको शबे मुअल्लक़ात कहा जाता है। लेकिन जब कुरान मजीद अल्लाह के हबीब को नाजिल हुआ और ये कुरान मजीद हबीब पाक के नबुव्वत की तारीफ में मौजूदे के तौर पर भी अता किया गया, क्योंकि जब अदब उरूज पर था, अरबी अदब इंतहाई बुलंदियों तक पहुंच चुका था, तो अल्लाह ने हबीब पाक को खुद कुरान मजीद को एक मौजूदा बनाकर अता फरमाया कि हबीब पाक के कलाम के मुकाबिल में कोई बड़ा सा बड़ा कलाम मुकाबला नहीं कर सकता था। हद ये है कि कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर जो काबे शरीफ पर लटकाई गई अज़मत और शान के इजहार के लिए कलामुल्लाह की, तो ऐसी फसाहत और बलागत, ऐसी अज़मत और जलाल अरबी की थी, इसको देखते हुए सारे 7 खसीदों को नीचे उतार दिया गया, चूंकि उसकी तज़लील हो रही थी, इसके मुकाबिल में कुछ हैसियत ही नजर नहीं आ रही थी। इसलिए ये हबीब पाक का मौजूदा है कुरान मजीद। अल्लाह ने एक तो हमारे क़यामत तक के हिदायत के लिए दिया है, और हबीब पाक का एक मौजूदा है। मैं ये आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूँ, ये बात को समझाता हूँ कि शान का मौजूदा है। प्यारे नबी ने जब नबुव्वत का ऐलान किया तो आपसे कहा गया लस्ता मुरसल, आप रसूल नहीं है। आपने कहा मैं रसूल हूँ, ये कलाम अल्लाह का कलाम। इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा बनाया हुआ है, ये पुराने किस्से है, तुमको लिखाया जाता है, तुम उसको लिख कर सुनाते हो, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो अल्लाह पाक ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में फरमाया वमा कुन्ता तत्लू मिन किताबिन मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। मेरे मुस्तफ़ा कुरान पाक को सुनाने से पहले, नबुव्वत के ऐलान से पहले न तुम कोई किताब पढ़ते थे न कुछ लिखते थे। अगर ऐसा होता, इससे पहले लिखते पढ़ते तो बातिल लोगों को शुबा का मौका मिलता, लेकिन आपने न किसी यूनिवर्सिटी में तालीम पाया है, न मदरसे में तालीम पाया है, न किसी बड़े अदीब से तालीम पाया है। मेरे मुस्तफा ऐसा होता तो लोग शक करते, ये बड़े बड़े आदब के माहिरीन। मेरे मुस्तफा जब तुम्हारे जैसा तुम जो कलाम पेश कर रहे हो, ऐसा जान लाने से ये आजिज है, ला नहीं सकते हैं, तो इन्हें मालूम है ये आला दर्जे के मुकाम पर पहुंच कर भी आपकी जैसा कलाम नहीं ला सकते जो आप इन्हें सुना रहे हैं। और ये जानते हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं है किसी दरगाह में, मालूम हुआ कि ये जान रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, और आप किसी इंसान
انسان کے پاس نہ تو پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا نہ کسی کالج میں دیکھا، تو معلوم ہوا یہ حبیب یہ آپ کا موجودہ ہے اور میرے کلام ہونے کی دلیل ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کہہ سکتے اپنی لیاقت کی بنیاد پر یہ عربی کلام انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں بنا کے پیش کر رہے ہیں. اب پڑھے نہیں اور ایسا بلیغ کلام پیش کر رہے ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ یہ بندوں کا کلام نہیں رب العالمین کا کلام ہے. اللہ نے خود فرمایا، آپ لکھتے ہوتے اس سے پہلے پڑھے ہوتے کسی وجہ سے تو یہ باطل پرستوں کو کچھ شبہ ہو سکتا. میرے مصطفیٰ میں نے کہیں پڑھنے ہی نہیں دیا، لکھے نہ پڑھے. حضرت والا شاگرد رشید حق تعالی وآخر دعوانا